Good morning, my dear students. Welcome to the course Engineering Mechanics and Strength of Materials. Today we'll be discussing Unit 4 in your syllabus, that is bending moment and shear force. Let us move on to session number 8. In the previous class, we have discussed some problems on simply supported beams for different load condition. So in today's session also, we'll discuss some more problems on simply supported beams for different load conditions. Let's move on to the problems on simply supported beam. So the first problem in today's session is a simply supported beam of length 8 meter carries 2 point loads of 30 kilonewton and 40 kilonewton respectively at a distance of 1.5 meter and 6.5 meter from the left support. Also, it carries a UDL of 10 kilonewton per meter between the point loads. Draw SFT and BMD for the beam. So the given problem, it's a simply supported beam. The length of the beam is 8 meter. It carries 2 point load, that is 30 kilonewton load and 40 kilonewton load at a distance of one is 1.5 meter, another one is 6.5 meter from the left support A. In addition to 2 point load, there is a UDL of 10 kilonewton per meter in between the 2 point load, that is at a distance of 5 meter. So the first step in drawing SFT and BMD is to find out the reactions, that is RA and RB. Step 1, to find out the reactions RA and RB, we use the principle of equilibrium, that is sigma V is equal to 0, that is sum of all forces acting in upward direction is equal to sum of all forces acting in the downward direction. The force coming in upward direction is that there is a two forces, that is RA and RB. These are the two forces which are acting in the upward direction. The force acting in the downward direction are, this is the three loads, that is 30 kilonewton concentrated load, 40 kilonewton concentrated load and 10 kilonewton per meter UDL. Okay. So sigma V equals 0, sum of all forces acting in upward, that is RA plus RB, equals sum of all forces acting in downward, that is 30 kilonewton plus 40 kilonewton. For the UDL, the load what we will take is W into L, that is 10 into 5. So 30 plus 40 plus 10 into 5, it is 120 kilonewton. To find out the any one of the reactions, that is RA and RB, we have to take the moments about A. Taking the moments about A, that is moment of all forces about A. Okay. So here also what we will take, the clockwise sum of all clockwise moment is equal to sum of all anti-clockwise moment. The clockwise moment, there is only one force that is producing the clockwise moment, that is RB. Anti-clockwise moment, there are three forces, that is 30 kilonewton concentrated load, 10 kilonewton per meter UDL and 40 kilonewton concentrated load are producing clockwise moment. So the anti-clockwise moment is nothing but force into perpendicular distance. Force is RB, perpendicular distance is 8. So RB into 8 equals, this next is 30 kilonewton load, force into perpendicular distance. 30 into the perpendicular distance is 1.5. 30 into 1.5. So ಇವಾಗ UDL ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ UDL ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 10 kilonewton per meter ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. UDL ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, W into L. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ. ಸೊ UDL ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್. ಈ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 5 ಮೀಟರ್ ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇ ಇಂದ ಹೇಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ W into L ಅಂದ್ರೆ 10 into 5 ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ L/2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ 5/2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಎ ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1.5 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ UDL ಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, W into L into L/2. ಆ ಎಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ಗೆ UDL ಆಗುತ್ತೆ, UDL ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 10 into 5 into 5/2. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5/2 ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 10 into 5 into 5/2 plus 1.5 ಇದು ಬಂದು UDL ಮೊಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 40 into
perpendicular distance is 5 plus 1.5, it is 6.5 meter. So by calculating the above equation, we will get RB equals 63.125 kilonewton, RA equals 56.875 kilonewton. After calculating RB and RA, we will write in the beam diagram, that is RA equals 56.875 kilonewton and RB equals 63.125 kilonewton. So the first step what we have calculated is to find out the reaction RA and RB. Let's move on to the next step. So the step 2 is to find out the shear force. Shear force at all the load points and all the points, that is A, C, E, D, B. For at all the load points, we will calculate the shear force. First, let us move on to the first point, that is shear force at A. So as so last problems ಎಲ್ಲ discuss ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ, so shear force ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, shear force is nothing but the algebraic sum of all the forces including the reactions acting either to the left of the section or to the right of the section. So ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I'm taking the algebraic sum of all the forces acting to the left of the section. Section left ಗೆ ನಾನು forces ನಾನು add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So shear force at A ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ RA. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತಿದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ there is only one force, that is reaction RA. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ 56.875 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಮತ್ತೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ಒಂದು, ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಒಂದು, ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಹತ್ರ ಲೋಡ್ ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು 56.875 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂದ ನಂತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 56.87 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ 30 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 56.875 minus 30, it is 26.875 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಎರಡು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ನನ್ನ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿ ಇಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೂರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 56.875, ಇನ್ನೊಂದು 30 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ UDL ಫಾರ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ RA ಅಂದ್ರೆ 56.875 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತೆ 30 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 26.875 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಅದು UDL. ಸೊ UDL ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ W ಇಂಟು L ಅಂದ್ರೆ 10 ಇಂಟು 5. ಸೊ ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 26.875 minus 10 into 5, it is minus 23.125. Next to shear force at D. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಬಿಫೋರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೋಡ್ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ ಟು UDL ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, minus 23.125 ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಡಿ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ UDL ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ 40 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 23.125 minus 40, it is minus 63.125 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ.
ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಡಿ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿ ವರೆಗೂ ಏನ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿ ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ -63.125 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎ ಹತ್ರ ಏನಾಯ್ತು 56.875 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಿಫೋರ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲೋಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೋಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲೋಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ 56.875. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೋಡ್ 30 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 26.875 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಹತ್ರ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು -23.125 -63.125 ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 26.875 ಇಂದ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು 23.135 ಗೆ -23.135 ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 26.875 ಇಂದ 23.13 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -23 ಇಂದ -63 ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? -23 ಇಂದ -63 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 63.125 ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬೀಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಬೀಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐದರ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ. ಸೊ ನಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಯಾವ್ದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಸಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 56.875 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಡ್ ಇಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1.5. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 56.875 ಇಂಟು 1.5. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 85.37 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಡಿ ಹತ್ರ ಬರೋಣ. ಡಿ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಡಿ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು 30 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 56.875 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1.5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಹೌ ಮಚ್? 6.5 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 30 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಈ 30 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ ತರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್. ಸೊ 30 ಇಂದ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಡಿ ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 5 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ -30 ಇಂಟು 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಎಷ್ಟು? 10 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು
L/2. Since it is giving a anti-clockwise moment, we have to use the negative sign. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ W into L into L/2 ಅಂದ್ರೆ 10 into 5 into 5/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಡಿ ಹತ್ರ 94.7 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಬಿ. ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಿ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 56.875, 30, 10 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ UDL ಮತ್ತೆ 40. 56.875 ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 56.875 ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಮೈನಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 30. 30 ಇಂದ ಬಿಗೆ 5 plus 1.5 ಇಟ್ ಈಸ್ 6.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UDL ಕೂಡ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ W into L into L/2 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ. L/2 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಮೈನಸ್ 10 into 5 is the ಲೋಡ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5/2 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.5 ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5/2 ಪ್ಲಸ್ 1.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಉಳಿದಿದೆ? 40 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಲೋಡ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ 40 ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.5. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಹತ್ರ 0, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು 0. ಸಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು 85.37. ಇ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು? ಈ ಹತ್ರ ನಾವಿನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು 94.7. ಇದು ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈನ್. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈನ್. ಸಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ UDL ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದು 121.46 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ನೋಡಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು 0 ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. First we have to find out the distance at the point where shear force is 0 either from the left support or from the right support. So ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ occurs at a point where shear force is 0 or shear force changes its sign. The shear force changes its sign at E. Let E be x meter from B. ಏನಂತ ಈಗ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಏನಾಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಂದ ಈಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಇ ಏನಾಯ್ತು, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಮ್ 63.125 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಹತ್ರ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ 3 ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 63.125 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂದು RB, ಇನ್ನೊಂದು 40 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ದು UDL. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, RB ಎಷ್ಟು 63.135. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ -63.135 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ +40 ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ +40 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ UDL ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ತನಕ UDL ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಇಂದ ಡಿ ತನಕ UDL ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ UDL ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 1.5 ಮೀಟರ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1.5, ಇದನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಈ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ x - 1.5. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ W × L ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ W ಬಂದು 10, L ಬಂದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಇಂದ ಡಿ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, x - 1.5. W × L is 10 × x - 1.5. ಆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 0. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10x = 38.135 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3.81 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3.81 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, 3.81 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಇಂದ 3.81 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು 63.135 ಇದೆ. ಸೊ 63.135 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಎಷ್ಟು, 3.81. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ -40 ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3.81. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಈ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು, ಈ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ 3.81 x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ 1.5 ಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. 3.81 ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಮೀಟರ್ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ W ಲೋಡ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 40 ಇಂಟು 3.81 ಮೈನಸ್ 1.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, UDL ಎಷ್ಟು, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಇಂದ ಡಿ ಇರೋಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 3.81 ಅಂದ್ರೆ x - 1.5 ಅಂದ್ರೆ x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 3.81 ಮೈನಸ್ 1.5 ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 3.81 ಮೈನಸ್ 1.5 ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ UDL ಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, W × L/2. W ಎಷ್ಟು 10, L ಎಷ್ಟು 3.81 ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3.81 ಮೈನಸ್ 1.5. L/2 ಅಂದ್ರೆ 3.81 ಮೈನಸ್ 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 121.46. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 121.46 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. First step is to find out the reaction. Second step is to find out the shear force. Third step is to find out the bending moment. Next step, if there's a UDL uniformly distributed load, we will not get the exact point where the maximum bending moment will occur. So for that purpose, we will calculate the point at the point where shear force is 0, there is a maximum bending moment. So first step is to calculate the shear force, shear distance. Next step is to find out the distance from the left support or from the right support where shear force is 0. So that is calculated in the last step. And after calculating the distance, we can calculate the bending moment, maximum bending moment at that same point E. So by calculating, we got the value 121.46 kN is the maximum bending moment at E. So maximum bending moment is 121.46 kN/meter is the maximum bending moment. Okay, let's move on to the next problem.
And draw the bending moment diagram and shear force diagram for a simply supported beam ABCD of 5 meter span such that AB equals 2 meter, BC equals 1 meter and CD equals 2 meter. It is loaded with 5 kilonewton per meter over AB and UDL of 5 kilonewton per meter over AB and UDL of 2 kilonewton per meter over CD, and also carries a point load of 10 kilonewton at 2.5 meter from the left support. So here I have written twice, so neglect one, and UDL of 5 kilonewton per meter, it is repeated twice. So there is only two UDL. One is 5 kilonewton per meter over AB and another one is 2 kilonewton per meter over CD. So see, so the beam is simply supported beam A, B, C, D. AB equals 2 meter, BC is 1 meter, BC is 1 meter, again CD is 2 meter. It is loaded with 2 UDL, one is 5 kilonewton per meter over AB and 2 kilonewton per meter over CD. So for the span of AB, UDL is acting, that is 5 kilonewton per meter. For the span CD, same UDL is acting, that is 2 kilonewton per meter. In addition to 2 UDLs, there is a point load. How much? 10 kilonewton. See, the 10 kilonewton point load is acting at a distance of 2.5 meter from the left support. From the left support, it is acting at a distance of 2.5 meter. Okay, let's move on to the problem. This is the beam diagram. The first step is to find out the reactions. But to find out the reaction, we'll use the principle of equilibrium, that is sigma V equals 0. Sum of all forces acting upward equals sum of all forces acting downward. Upward forces are 2, RA and RB. Downward forces are 3. It is 5 kilonewton per meter UDL, 10 kilonewton concentrated load, 2 kilonewton per meter UDL. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? So reactions RA plus RD. RA plus RD is the upward force. Downward force is for UDL force is nothing but W into L. ಹಾಗಾಗಿ 5 into 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 kilonewton concentrated load, ಇನ್ನೊಂದು 2 into 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ RA plus RD ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24 kilonewton ಆಗುತ್ತೆ. So next step, to find out the value of RD, we have to take the moment at A. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ RA, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ D. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? RD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ A. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು RD ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮೊಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 UDL ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, RD into 5, RD into 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 kilonewton per meter UDL ಅಂದ್ರೆ UDL ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಮೆಂಟ್ W into L into L by 2. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ RD into 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UDL ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? W into L into L by 2. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? L by 2 ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ UDL ಇಂದ ಸಿ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ L by 2. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾವು ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ A, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಂದ ಎಗ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? W into L, 2 into 2 by 2 is the force. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? L by 2 ಪ್ಲಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 3. ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2, BC ಬಂದು 1, 2 plus 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 2 is the force. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 by 2 plus 3. The distance is 2 by 2 plus 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 kilonewton concentrated load ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 into perpendicular distance is 2.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 kilonewton per meter UDL ಅಂದ್ರೆ W into L into L by 2 ಅಂದ್ರೆ 5 into 2 into 2 by 2. So by solving the above equation, we will get RD equals 10.2 kilonewton. So ಈ equation ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ RA plus RD equals 24 kilonewton. ಈ equation ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RA ಏನಾಗುತ್ತೆ? 24 minus RD, minus RD ಅಂದ್ರೆ minus 10.2, it is 13.8 kilonewton. So after calculating RA and RD, so ಏನ್ ಮಾಡಿ? beam equation ಗೆ, beam diagram ಗೆ ಹಾಕಿ RA equals how much? 13.8 kilonewton. RD is equal to 10.2 kilonewton.
ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನದು, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇ ಸಿ ಡಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ ಎ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಎ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 13.8 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಡ್. ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಆರ್ ಎ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹಾಗಾಗಿ 13.8 ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು 2 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ -5 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ 3.8 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಇ, ಒಂದು ಬಿ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಡ್. ಬಿ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಂದ ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್ ಏನೋ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 3.8 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 3.8 ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೋಡ್ ಇಂದ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ವರೆಗೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 3.8 ಇತ್ತು. ಬಿ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 10 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 3.8 minus 10 how much, it is minus 6.2 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸಿ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು -6.2 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿ ವರ್ಗು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು -6.2 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 2 ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -6.2 minus 2 into 2 how much it is -10.2 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು 13.8 ಆಯ್ತು, ಬಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು 3.8, ಬಿ ಹತ್ರ 3.8. ಈ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಂದ ಈಗ ಸೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡ್ ಬಿ ಇಂದ ಈಗ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 3.8 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ -6.2 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಸಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 6.2 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಹತ್ರ ಬರೋಣ, ಡಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು -10.2 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇರೋದ್ರ, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈನ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ನೋ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು, ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಬಿ. ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಆಫ್ 5 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್, 5 kilonewton per meter is producing anti-clockwise movement. So bending moment at B alva. So ಒಂದು clockwise moment plus 13.8 into perpendicular distance A ಇಂದ B ಗೆ ಎಷ್ಟು 2, 13.8 into 2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ W into L into L by 2.
ಸೊ 5 into 2 into span is 2 meter, UDL span 2 meter ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 into 2 into 2 by 2. How much? By calculating this, we will get the value 17.6 kilonewton meter. Next, bending moment at E. ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ E ಹತ್ರ ಇದೆ. E ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಸೇಮ್ 13.8 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, 5 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ UDL. ಈ 10 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 13.8 into 2.5, perpendicular distance is 2.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ UDL ಇದ್ರಾಗ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, W into L into L/2. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ L/2, B ವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ L/2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ 0.5 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಈಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 0.5 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 into 2 into 2/2. 2/2 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು 2/2. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು 2/2 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 19.5 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 13.8. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 into 3 ಮೈನಸ್ 5 into 2 into 2/2. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಪಿ ವರೆಗೂ 2/2. ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 into, ಸೊ ಸಿ ಹತ್ರ 10 ಇ ಇಂದ ಸಿ ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 0.5. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 16.4 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡಿ 13.8 ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 13.8 into 5 ಮೈನಸ್ 5 into 2 into 2/2 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿ ವರೆಗೂ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5 into 2 into 2/2 ಪ್ಲಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇದನ್ನು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ 10 into ಡಿ ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇ ಇಂದ ಡಿ ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2.5. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ, UDL ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ W into L into L/2 ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 into 2/2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0. ಸೊ ಅಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಎ ಹತ್ರ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಎ ಹತ್ರ 0, ಬಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ 17.6, ಇ ಹತ್ರ 19.5, ಸಿ ಹತ್ರ 16.4 ಮತ್ತೆ ಡಿ ಹತ್ರ 0. ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ, ಸಿ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೂ UDL ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಲೈನ್ ಕೊಡೋಣ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 19.5 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. So maximum shear force it is 13.8 kilonewton. This is all about the second problem in today's session. Let's move on to MCQs, that is multiple choice question. At a point in a let us discuss the first question. At a point in a simply supported or overhanging beam where shear force changes sign and equal to 0. We discussed in the first problem, right? Where at the point where shear force is 0, what about the bending moment? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೋ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಿದೆ, 0 ಅಂತಿದೆ, ಐದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್.
So the answer is maximum. Second question, point of contraflexure is a point where shear force is maximum. It is a point where bending moment is maximum. It is a point where bending moment is minimum. Point where bending moment is zero, and also changes sign from positive to negative. So point of contraflexure ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ beam bending moment diagram ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ is answer D, that is the point where bending moment is zero and also changes its sign from positive to negative. So third question, point of contraflexure is also called as point of maximum shear force, point of maximum bending moment, point of inflection ಅಥವಾ fixed end. So answer ಏನು point of contraflexure is also called as point of inflection. Point of inflection. Answer C. Fourth one, in a simply supported beam subjected to uniformly distributed load over the entire length L, total load W, maximum bending moment is. I have discussed this in session number 6. So simply supported beam, uniformly distributed load act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Span, length of the beam is L, total load W ಇದೆ, W kilonewton per meter ಇದೆ total load. Maximum bending moment ಏನಾಗುತ್ತೆ WL square by 8 at the midpoint, WL square by 8 at the end, WL square by 4 ಇನ್ನೊಂದು WL by 2 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ WL square by 8. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಸೆಷನ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಸೊ WL square by 8 ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಸೊ ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ WL square by 8 at the midpoint. So answer A is the right one. Okay. Thank you one and all.